ആ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട്? നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം മോഡിൽ പഠിച്ചെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് കമ്മിങ് അണ്ടർ ടെഡോഫൈറ്റ, ദെൻ 1 ടൈപ്പ് ഫ്രം ജിംനോസ്പേംസ് ആൻഡ് പാത്തോളജി. സോ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പഠിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ കമ്മിങ് ടു ടുഡേയ്സ് ടോപ്പിക്. Today we can discuss about the second type, that is pteris, coming under pteridophytes. So here mainly we can discuss about its structure and reproduction. So this figure, and this is with a diagrammatic representation and also an actual photograph. And already നമ്മളൊരു ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് വരെ നമ്മൾ നോർമൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ്സിൽ തീർത്തതാണ്, ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി പോവാം. So this figure explains the actual structure of pteris. So pteris, like that of any species, we can study in order. So that is, first we will study about this about its distribution. That is, we can see the pteris can grow wherever plenty of rainfall and also moisture, and also it can grow, some species can grow in mesophytic condition also, and there is normally there is no species reported in xerophytic conditions. So this that is about its distribution. So in worldwide distribution we can see there are 250 species is reported, and in Kerala the commonest species is Pteris vittata. ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെറിസ് വിറ്റേറ്റ. ആൻഡ് ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവല്ലോ, ഇറ്റ്സ് വിത്ത് എ പിന്നറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീവ്സ് ആർ ഷോൺ ഹിയർ. ആൻഡ് മോർഫോളജിക്കലി സ്പീക്കിംഗ്, ദ ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ടെറിസ് we can divide into 3 separate structures. That is its leaves, then its stem and also roots. And it is with one speciality also, that is the stem is, and in this photograph also stem is not visible. Okay, stem is not visible, and because the stem is underground. Clear ano? Stem is underground, and so it is underground stem is called as rhizomatous stem. So in next we can move to the next slide, and here we can see this that is written here, that is the sporophytic plant body. So adame njan parayunnu, the pteris is made with diploid cells, so it is a sporophyte, and the sporophytic plant body is differentiated into root, rhizomatous stem and leaves. Okay, ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് അത് നോക്കാം. ഇത് ആക്ച്വലി റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ റൂട്ട്. റൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഫസ്റ്റ് വിൽ സീ സം ഓഫ് ദ മോർഫോളജിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്. ആൻഡ് ദ റൂട്ട് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് റൂട്ട്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് പ്രൈമറി. സോ ദിസ് പ്രൈമറി തിക്കനിങ്, സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് റൂട്ട്, ദാറ്റ് ആർ ദ പ്രൈമറി റൂട്ട്സ് ഹിയർ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ephemerals. Ephemeral, what is the meaning of ephemerals? These are the short living roots, and after the death of the first formed primary roots, and that root system എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, roots are replaced by a large number of adventitious roots. Why it is adventitious? Because the roots are developing from the rhizomatous or rhizome. So it is not developing from the radicals, it is, these roots are adventitious types. So the 4 മാർക്കിന് ചോദിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും സാധാരണ റൂട്ട് ചോദിച്ച് കാണുന്നില്ല. this root is very simple structure. Suppose we are taking a section, അത് വലിയ പാടാണ് എടുക്കാൻ, നിങ്ങൾക്കത് പ്രാക്ടിക്കലിനൊന്നും ഇല്ല. That is because the roots are very short and it is very tender also, and sometimes it is appearing as dried bunches. Okay, so suppose we are taking transverse section of the root, we can see the epidermis layer, that is we can use the term piliferous layer, and cortex and a central stele.
സ്റ്റീലിനെ പറ്റി ഞാനൊരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് വിത്ത് വെരി എന്താണ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ സ്റ്റീലാർ ടൈപ്സ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ proto steel, that is the centrally located xylem which is surrounded by phloem. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റീലിനെ നമുക്ക് പ്രോട്ടോ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയാം. ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദ സെയിം സ്ട്രക്ചർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇനി കോട്ടക്സിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ദ കോട്ടക്സ് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സോൺസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കോട്ടക്സ് ഇസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു പാരൻഗൈമാറ്റസ് ഔട്ടർ കോട്ടക്സ് ആൻഡ് സ്ക്ലീറൻഗൈമാറ്റസ് ഇന്നർ കോട്ടക്സ്. ഇനി പ്രോട്ടോ സ്റ്റീലാണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് സൈലം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ phloem. And the centrally located xylem, it is not in a circular manner, it is, we can see it is stretched into എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൈ വെച്ചേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ സീ ടു സ്ട്രെച്ച്ഡ് പോർഷൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡയാർക്ക്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, രണ്ട് അറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഈച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഓർ പോൾസ് വി ക്യാൻ സീ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോസൈലം ആൻഡ് സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് മെറ്റാസൈലം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണ് പോളിസ്റ്റീൽ എന്താണ് ഡയാർക്ക് ഇൻ നേച്ചർ. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ആൻഡ് ഫ്രം ഹിയർ ഓൺവേഴ്സ് യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ. റൈസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ശരിക്കും 4 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ദ റൈസോം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദ റൈസോം ഇസ് underground stem and it is creeping type. Here one example is there, that is Pteris grandiflora, and here we can see the creeping type of underground stem. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ പോലെ ഒരു ഷേപ്പിലില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് പോകും. ആൻഡ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറക്റ്റ് ആൾസോ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്പീഷീസ് ഇസ് Pteris critica and also Pteris vittata. സോ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എങ്കിലും നമ്മളൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ റൈസോം ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇന്നർ നോട്ട്സ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദിസ് റൈസോം ആസ് സ്റ്റെം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് റൂട്ടാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോവില്ലേ, അതായത് ട്യൂബർ പോലെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ സീ ദ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇന്നർ നോട്ട്സ് ആർ ദെയർ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ റൈസോം ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് റാമൻറ്റ. ആ ടേം നമ്മൾ മുമ്പും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. റാമൻറ്റ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദീസ് ആർ ഫൈൻ orangish red or sometimes brown colored small hairs. The function of these hairs are പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രോയിങ് പോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെമ്മിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ രോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഹെയർസ്, സ്മോൾ ഹെയർസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് റാമൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു ദ എന്താണ് അനാറ്റമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് റൈസോം. ആൻഡ് ദ റൈസോം ഈസ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ലെയർഡ് എപ്പിഡാമിസ് ആൻഡ് എ ഫ്യൂ ലെയർഡ് എന്താണ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്. നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? സ്ക്ലിറൻഗാമാറ്റസ് റീജിയൻ ഉണ്ട്. ഇൻ സ്റ്റെം വി ക്യാൻ സേ ആസ് ഹൈപ്പോഡാമിസ് and a broad parenchymatous region is there. A broad parenchymatous region is there and dictyosteel എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പുള്ള സ്റ്റീൽസാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഡിക്റ്റിയോസ്റ്റീൽ ഞാൻ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. ഇനി മെരിസ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഫിഗർ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ. And this is the figure of Pteris rhizome. So റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണാം. ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ് കാണുന്നത്? അതിൻ്റെ ലൈൻ ഡയഗ്രാമാണ്. സോ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഇസ് എപ്പിഡർമിസ് ഈസ് ദെയർ, ദെൻ കോർട്ടിക്കൽ റീജിയൻ. കോർട്ടിക്കൽ റീജിയനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും റൂട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനും, ബട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ടേം ഹൈപ്പോഡർമിസ്. So here the hypodermis, outer ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന very thick region, that is it is made with the sclerenchyma. So we can use the term hypodermis and the rest of the cortical ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ കോർട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഇല്ല. ബിക്കോസ് ദീസ് മെരിസ്റ്റീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെരിസ്റ്റീൽസ് ആണ് കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. മെരിസ്റ്റീൽസ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്, കണ്ടോ? പല ഷേപ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. മെരിസ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ പ്രൊട്ടോസ്റ്റീൽസ്, ബട്ട് ഈച്ച് പ്രൊട്ടോസ്റ്റീൽ ഇസ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻഡോഡർമിസ് കോട്ട്.
മനസ്സിലായോ? ഒരു മെരിസ്റ്റീൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെരിസ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ യൂണിറ്റുകളാണ്. ഓരോ മെരിസ്റ്റീലും ഒരു പ്രോട്ടോസ്റ്റീലിനെ പോലെ തന്നെ കാണും. ആൻഡ് ആൾസോ ദീസ് മെരിസ്റ്റീൽസ് ആർ വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻഡോഡെർമിസ് ലെയേഴ്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഓർക്കണം? ഇത് നമ്മൾ 4 മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുഡ് ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം. ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ നിറച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട, ഒരു പോർഷൻ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഗറുമായിട്ട് തെറ്റിപ്പോരുത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മെരിസ്റ്റീലിൻ്റെ മാത്രം ഫിഗറാണ്. സോ ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റൈസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഡയഗ്രാം പോലെ വരച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ മെരിസ്റ്റീൽ. ഓക്കെ. സോ മെരിസ്റ്റീൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാണാം? സെൻട്രൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓരോ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും. അപ്പം പിന്നെ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് എന്താണ് സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് സൈലം, ആൻഡ് ആൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഫ്ലോയം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ endodermis protective. So each structure we can say as meristeels. Clear or no? So coming to the next anatomical structure, and that is the teres petiole. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ടെറിസ് പീറ്റ്യൂള് പിന്നെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. സോ ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ലീഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങ് അനാട്ടമി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടുപോയതാണ്. സോ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? സോ ദ ലീവ്സ് ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഫ്രം ദ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ഓർ റൈസോം. സോ ലീവ്സ് ദീസ് ആർ ദ emerging from the upper part of the rhizome, and leaves may be of unipinnately or multipinnately compound in nature. So generally speaking രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലീഫ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് യൂണിപിന്നേറ്റ്ലി ലീഫ്. ഓക്കെ. ദെൻ ആദ്യം കാണിച്ചിരുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ ഫിഗർ ഡയഗ്രാം നിങ്ങളൊന്നും കൂടെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപിന്നേറ്റ്ലി. ഓക്കെ. സോ ദെൻ ദ petiole is the downward part of the leaf, and petiole is covered with the scales. Then leaflet, then each pinnae, ഇതിൽ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കുഞ്ഞ് ലീഫ്ലെറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പിറ്റ്യൂൾ പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം കാണുന്നുണ്ടോ? അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെസൈൽ, ആൻഡ് ആൾസോ ഇറ്റ്സ് വെരി റഫ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് otherwise called coriaceous. Coriaceous leaf means leaf surface is rough, and also young leaves show cercinate vernation. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതിങ്ങനെ ചുരുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പിയറിംഗ് ലൈക്ക് വാച്ച് സ്പ്രിംഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് cercinate vernation. അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. cercinate vernation means the young leaves at the time of its development, it's curved like a watch spring like structure, and the whole curved structure is protected by the hair that is ramen down, and that condition is called as cercinate vernation. And also ഇതിൻ്റെ ലീഫിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. So these leaves are acting as reproductive structures, because നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കും സ്പൊറാഞ്ചിയം is there, that is soaring. So കുഞ്ഞു സ്പൊറാഞ്ചിയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കും. And we can see the ventral or the lower surface, the leaf margin is with plenty of such sorae. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെൻട്രൽ സർഫസാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് സോറേ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. സ്പൊറാഞ്ചിയംസ് ആർ വെരി കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ്. സോ നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് പോവാം. സോ അപ്പോൾ ടെറിസിൻ്റെ പീറ്റ്യൂൾ എവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. പീറ്റ്യൂൾ ഇങ്ങനെ താഴെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗറാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹിയർ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പീറ്റ്യൂൾ ഈസ് നോർമലി വിത്ത് സിംഗിൾ ലീഫ് ട്രേസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ കണക്ഷൻസ് ഓഫ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ടുവേഴ്സ് ദി ലീവ്സ് ഓർ ബ്രാഞ്ചസ്. ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോർമലി കോൾഡ് ആസ് ട്രേസ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഫിഗർ കാണിച്ചില്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിങ്ങനെ ഒരു ട്രേസ് മാത്രമേ ഓരോന്നിലേക്ക് സൈലവും ഫ്ലോയും കയറി പോകുന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് സിംഗിൾ ലീഫ് ട്രേസ്.
ആൻഡ് വിച്ച് മേ ബി ഓഫ് സി ഓ വി ഷേപ്ഡ്. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും ആ ട്രേസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ്, ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദ വി ഷേപ്ഡ്. കണ്ടോ, വി ഷേപ്പായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റീലാർ റീജിയൻ വരുന്നത്. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ സൈലം ഈസ് വിത്ത് 2 അഡാക്സിയൽ ഹുക്സ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതായത് അഡാക്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ സൈലം, ഈ ഫിഗറൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 2 സൈഡിലായിട്ട് സൈലം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. അതിൻ്റെ ഈ താഴെ അഡാക്സിയൽ പാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാരുപോലെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞി സൈലം. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ പ്രോട്ടോസൈലം സ്ട്രാൻഡ്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്, അഡാക്സിയൽ ഹുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സൈലം ഇസ് ഹിയർ ആൾസോ വി ക്യാൻ സീ ദറ്റ് protosteel nature, that is the xylem is surrounded by phloem, and the cortical region is with the outer sclerodermatous region and parenchymatous region. അപ്പോൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട റൂട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, റൈസോമിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, പീറ്റിയോളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോർട്ടിക്കൽ റീജിയൻ വി ക്യാൻ സീ ദ ഔട്ടർ sclerodermatous region and inner parenchymatous region. Then epidermis is single layered. കണ്ടോ, ഔട്ടർ പിന്നെ എന്താണ് ഹൈപ്പോഡർമിസ് ആയിട്ട് എന്ത് കാണുന്നു? scleroderma is there. Then this parenchyma is parenchymatous inner cortex. Then also we can see the stellar region. It is a perfect example of protostele because the xylem is located at the centermost part and it is surrounded by phloem. ഓക്കെ ആണോ? ദെൻ ലീഫ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഇറ്റ്സ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ടെറിസ് നോർമലി റീപ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ത്രൂ ദറ്റ് സ്പോർ ഫോർമേഷൻ. അതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് മുതൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൈലം ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് ജനറേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ അത് ടെൻഷനും ആവാതെ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഒരുപാട് ബേസ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാം. എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ദ സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വെരി ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് ദ മോർഫോളജി, ദെൻ ഡയറക്റ്റ്ലി കം ടു ഇറ്റ്സ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. സോ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. സോ ടെറിസ് ഇസ് എ ഹോമോസ്പോറസ് ഫേൺ ഓർ ഹോമോസ്പോറസ് സ്പീഷീസ്. സോ നമുക്കറിയാമല്ലോ, സെലാജിനെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഹിയർ ഹോമോസ്പോറസ് വി ക്യാൻ സീ ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോർസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദറ്റ് നോർമലി സ്പോർസ് ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്പൊറാഞ്ചിയം. And we can see numerous such sporangiums are arranged on the lower surface of the leaf margins. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സോറേ ആയിട്ട് ഇരിക്കും. സോറേ ആർ ഓഫ് മിക്സഡ് ടൈപ്പ് ഇൻ്റർമിങ്കിൾഡ് വിത്ത് മെനി സ്റ്റെറൈൽ ഹെയർസ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നോർമൽ സ്പൊറാഞ്ചിയം ഉണ്ടാവാത്ത എന്താണ് സ്പൊറാഞ്ചിയം ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു സ്റ്റെറൈൽ ഹെയർസ്. So it will act like a shock absorber between the very adjacently packed packed this sporangium. Okay, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജസ് ആർ നോട്ട് നെസസറി. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ഫോർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബോട്ടണി ദർ ഇസ് നോ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് നീഡഡ്. ഓക്കെ, എനിവേ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി ഓർ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പൊറാഞ്ചിയം. ആൻഡ് ജനറലി ഇൻ ബോട്ടണി there are two types of sporangium development: leptosporangiate development or type and eusporangiate type. leptosporangiate type ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത്? ടെറിസിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. That is, the development of sporangium in terrace is of leptosporangiate type. That is, the whole sporangium is developing from a single initial cell. ഒറ്റ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it is called leptosporangium. If it is developing from a bunch of cells, and it is called eusporangiate type of sporangial development. Okay, so figure ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. That is, we can see a single superficial cell
and which divides into two, upper cell and lower cell, then so many divisions, and the last figure explains the sporangium is developed. And inside the last figure we can see sporogenous cells are there. അപ്പം അതിനകത്ത് മറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നടന്നിട്ട് അതെന്തായി മാറും, ഒരു സ്പൊറാഞ്ചിയമായി മാറുന്നു. ഓടിച്ചു പറഞ്ഞതാണ്, ബിക്കോസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആ ആക്ച്വൽ ഫിഗറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലോവർ മാർജിൻ ഓഫ് ദ ലീഫ് ഈസ് വിത്ത് രണ്ട് മാർജിനിൽ നിറയെ ഇങ്ങനെ അടുങ്ങി വി ക്യാൻ സീ ദിസ് വാട്ട് സ്പൊറാഞ്ചിയം. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ക്ലോസ് ഓഫ് വ്യൂ. സപ്പോസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ തരും കേട്ടോ. അപ്പം ലീഫ് നമ്മളിങ്ങനെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ദ ലീവ്സ് ആർ ഇൻ ഫെർട്ടൈൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ബോത്ത് മാർജിൻസ് വി ക്യാൻ സീ പ്ലൻറ്റി ഓഫ് സച്ച് സ്പൊറാഞ്ചിയം. So here in this figure we can see one matured figure, one dehisced sporangium and two developing small in the sporangium, young sporangium, and also one hair is there. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. If any എന്താണ് sporangial development has become sterile, it will turn into a hair and it will act like a shock absorbing structures. Okay, നമ്മൾ ഫഞ്ചയിലൊക്കെ പാരാഫൈസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു എവല്യൂഷണറി ലൈനാണ്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ വൺ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് എ ഫോൾസ് ഇൻഡൂസിയം. കണ്ടോ, ഈ ഫിഗറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞൊരു സാധനം കാണുന്നില്ലേ, ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോൾസ് ഇൻഡൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ലീഫ് മാർജിൻസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് ദി സ്പൊറാഞ്ചിയം. അപ്പോൾ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത്. ഇത് തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്ലോസ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ദിസ് സ്പൊറാഞ്ചിയം. ആൻഡ് താഴെയായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്ച്വൽ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം. ആൻഡ് ദി സ്പോസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പോസ് വളരെ നോർമലാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൈലറ്റ് സ്പോസ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഒരു ട്രയാങ്കിൾ, അതിൻ്റെ കൈയുടെ ഷേപ്പ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പോറിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്പോറിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പിന്നെ എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് മൂന്നെണ്ണം, രണ്ടെണ്ണം കാണിക്കേ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് കൈവച്ച്. അതിന് ഇപ്പുറത്തും കൂടി ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഒരു ഫിഷർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർച്ചർ ഫോർമേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് അപ്പർച്ചർ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ 3 ഫിഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 പീസ് ഇരുന്ന പോലെ ഇരിക്കും, ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രൈലറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ട്രൈലറ്റ് അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എനി സ്പോർ, ഹിയർ ആൾസോ വി ക്യാൻ സീ 2 പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവേഴ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് it is with an outer exine and inner intale. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദ എക്സൈൻ ഈസ് ഓർണമെൻറ്റഡ്. ദെൻ മെച്ചർ സ്പൊറാഞ്ചിയം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ആനുലസ്, സ്റ്റോമിയം ആൻഡ് ലാർജ് സൈസ്ഡ് പാരൻകൈമ സെൽസ്. അപ്പം ഇതിൽ 3 സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ പാർട്ട്. സ്പൊറാഞ്ചിയം 2 മാർക്സിന് ചോദിക്കും കേട്ടോ. ആൻഡ് ദ സ്പൊറാഞ്ചിയം ഇസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് 3 types of cells. ഇൻസൈഡ് സ്പൊറോജിനസ് സെല്ലുണ്ട്, അതിന് പുറമെ externally itself we can see 3 types of cells, that is annulus, stomium and parenchyma cells. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫിഗർ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് മാർജിൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഒന്ന് നേരെയുള്ള വ്യൂ ഒന്ന് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ വരുന്നത്. വി ക്യാൻ സീ സം സ്പെഷ്യലി തിക്ക് വാൾഡ് സെൽസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഓൺ ദ external margin and it is called annulus. But towards one side of the sporangium we can see some very thin walled cells. കണ്ടോ, ആ തിൻ വോൾഡ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സ്റ്റോമിയം. ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം എപ്പോഴും നിങ്ങളടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ sporangium is matured or it completes its development, it breaks. ആൻഡ് എപ്പോഴാണ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ 1 drop വാട്ടർ ഓർ മോർണിംഗ് ഡ്യൂ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നോർമലി ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആനുലസ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് വെരി തിക്ക് wall, that is the transverse wall and the inner wall is very thick and the outer wall is
normal. But coming to the stomium, it is made with a very simple, very thin cells. So it will be normally weak, it absorbs more water and actually it generates a pressure and through the line of the stomium it breaks. Okay. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ ഇതിൽ കണ്ടോ, ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടോ, ഡിഹൈസ്ഡ് എന്താണ് സ്പൊറാഞ്ചിയം. ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആനുലസ് ഈസ് ഇൻടാക്റ്റ്. കണ്ടോ, ആനുല പൊട്ടി തുറന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ ആനുലസ് ഈസ് ഇൻടാക്റ്റ് ബട്ട് ദ സ്റ്റോമിയം ഇസ് വീക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഹൈസസ്. സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പൊറാഞ്ചിയം ഡിഹൈസസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ്ലി അലോങ് ദ സ്റ്റോമിയം ഡ്യൂ ടു ദ ഷ്രിങ്കേജ് ഓഫ് ആനുവൽ സെൽസ്. അപ്പം ഡ്രൈ ആവുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം, നനയുമ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം കേട്ടോ. അത്രത്തോളം എഴുതണ്ട, നിങ്ങൾ കോർ കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ളതാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. So and as a result the spores are dispersed through air and spreads. Whenever the spore falls on a suitable substratum it absorbs water and germinates. Okay. And ഈ സ്പോർ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സ്പോറിൻ്റെ ജെർമിനേഷനാണ് എന്താക്കി മാറ്റുന്നത്. It turned into a gametophyte because the spores are haploid and it develops into a haploid structure and which is gametophyte. Here in pteridophytes the gametophytes are otherwise called as prothallus. അത് മനസ്സിലാക്കുക. പ്രോത്താലസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വേണമെങ്കിൽ 2 മാർക്സിന് ചോദിക്കും. ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് ഡ്രോ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടെറിസ് പ്രോത്താലസ് എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദി how these spores are developed into a gametophyte or a prothallus. So this spores germinate and whenever it falls on a suitable substratum it develops. നോർമൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ എഴുതിക്കാൻ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. സോ ഇനിഷ്യലി ദ സ്പോർ വാൾ ഓർ എക്സൈൻ റപ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഇന്നർ കണ്ടന്റ് കംസ് ഔട്ട് ടു ഫോം എ jump through the germ tube. Subsequently it develops and form the rhizoidal cell. This root ഉണ്ടാക്കുന്ന സെല്ലിന് റൈസോയിഡൽ സെൽ എന്നും പ്രോത്താലസ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി വരുന്ന സെല്ലിനെ പ്രോത്താലിയൽ സെല്ലുമായിട്ട് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. And the prothalial cell then divides to form a small filament having an apical terminal cell and with two cutting. ഇത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ അതിങ്ങനെ പലപ്പോഴായിട്ട് ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു എന്താണ് irregular divisions, both pericliner and anticlinal division, and it form a structure like this. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പായിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ടെറിസ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോത്താലസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇത് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു സ്പോറ് അത് സ്യൂട്ടബിൾ സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ വീഴുന്നു, അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു, വെള്ളം അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ എക്സൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ജം പോർ വഴി ജം ട്യൂബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊട്രൂഷൻ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റെയിൻ. ദെൻ ഇറ്റ് ഫോം എ ടെർമിനൽ ഒരു ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് സെൽ ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു 2 പ്രോത്താലിയൽ റൈസോയിഡൽ സെൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ആൻഡ് ഗോ ഇൻ ഇറഗുലർ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഫോം എ റഫ്ലി ഹാർട്ട് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ദീസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ഓൾ ടുഗദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഫ്രം ദി ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി ഇതിൽ ഈ ഫിഗറിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ റൈസോയിഡ്സ് ആർ ദെയർ, റൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ആ ലോവർ പോർഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ സ്മോൾ റൂട്ട്സ് ആർ ഹാങ്ങിങ് ഡൗൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണ് സ്ലോലി ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ലീവ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം. And near to the rhizoidal regions we can see some globular structures. Kanda globe പോലിരിക്കുന്ന structures ഉണ്ട്. And near to the periphery region there we can see some flask shaped structures. Okay, globular structures are actually the sexual structures, that is male and female reproductory structures are developing in the gametophyte. അപ്പോൾ സ്പോറോഫൈറ്റിൽ എന്തില്ല, male and female reproductive structures ഇല്ല. And these structures are developing in the prothallus. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇനി ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ ആന്ത്രഡിയം ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ്, ഹൗ ദ ആർക്കിഗോണിയം ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ നോക്കാറുള്ളത്. ശരിക്കും പ്രോത്താലസ് ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ
next slide, that is how these male reproductive structures are developing in the gametophyte. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So it's a superficial cell of ventral surface of the prothallus. പ്രോത്താലസിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് functions as anthradicals initial, and this divides transversely to form the outer upper cell and inner lower cell. Okay, അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. Anthradial initial is there and it undergoes so many divisions and form the antheridium, and which is near to the rhizoidal region എന്നെഴുതിയാലും മാർക്ക് തരും കേട്ടോ. And then from the development we can see inside this antheridium we can see the androgonial cells are developing. Androgonial cells ആണ് പിന്നീട് എന്തായി മാറുന്നത്. ഇതിൽ ഫിഗർ നോക്കി അറിയാം. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദ ആന്ത്രഡിയൽ ഇനിഷ്യൽ, ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഡിവിഷൻ, ഫോം ദ അപ്പർ സെൽ ആൻഡ് ലോവർ സെൽ, ദെൻ സോ മെനി ഡിവിഷൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ ഫിഗറിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വി ക്യാൻ സീ ഇൻസൈഡ് ദ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോം എ വോൾ അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ എന്താണ് ആന്ത്രഡിയം വി ക്യാൻ സീ ദ എന്താണ് ആൻഡ്രോസൂയിഡ്സ് ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് കേട്ടോ. അത് ഓരോ സെൽസും എന്തായിട്ട് മാറും, ആൻഡ്രോസൂയിഡ്സ് ആർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ലിബറേറ്റ്സ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ആന്ത്രഡിയത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സോ ദ പ്രോത്താലസ് ഓർ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് പാരൻഗാമറ്റസ് സെൽസ് വിച്ച് ആർ, ഇത് ആ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ പ്രോത്താലസ്. ദെൻ and it develops and growing points are located in the apical notch region. അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് ഷേപ്പായിട്ട് വന്ന് അവിടെ വളഞ്ഞ് കാണുന്നത്. റൈസോയിഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഓവർ ദ വെൻട്രൽ സർഫസ്. അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് റൈസോയിഡ്സ് വരുന്നു. ആൻഡ് ദ പ്രോത്താലസ് ഈസ് മൊണീഷ്യസ് ബിക്കോസ് ഇൻ ദ സെയിം പ്രോത്താലസ് വി ക്യാൻ സീ ദിസ് ആന്ത്രഡിയ ആൻഡ് ആർക്കിഗോണിയ, that is male and female reproductive structures. And also one more term is there, that is protrandus. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? That is a female male reproductive structure, that is antheridia develops first. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിനെ എന്ത് പറയും? protrandus. അപ്പോൾ here we can see the such nature, that is the protrandus nature. protrandus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആന്ത്രഡിയ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ആൻഡ് ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നേച്ചർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഇത് മൊണീഷ്യസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രോസ് പോളിനേഷന് സാധ്യതയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെയിം പ്ലാന്റിന് അതിൻ്റെ തന്നെ ആർക്കിഗോണിയത്തിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് പോളിനേറ്റായി അടുത്തുള്ള മറ്റ് ടെറസിലേക്ക് പോകും. അതിനുവേണ്ടി നേച്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. സോ പ്രോട്രാൻഡസ് അപ്പോൾ ആന്ത്രഡിയ അപ്പിയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർ കൺഫൈൻഡ് ടു ദ ബേസൽ, സെൻട്രൽ, ലാറ്ററൽ റീജിയൻസ്. അങ്ങനെ പല സ്പീഷീസ് മാറി മാറി വരും. എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ ടു ദ റൈസോയിഡ്സ്. ദെൻ ആർക്കിഗോണിയ ഡെവലപ്പ് നിയർ ദ അപ്പിക്കൽ നോച്ച്. ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് ഷേപ്ഡ് പ്രോത്താലസ് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അപ്പിക്കൽ നോച്ച് റീജിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർക്കിഗോണിയ ആർ ഡെവലപ്ഡ് നിയർ ടു ദിസ് അപ്പിക്കൽ നോച്ച് റീജിയൻ. ദെൻ ദ കവർ സെൽസ് ആൻഡ് 2 ring cells by anticlinal divisions to form a single layered jacket of the antheridia. ഇപ്പോൾ ആന്ത്രഡിയ ആ ഫിഗറിലുള്ള കാര്യം ഒന്നുകൂടെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആന്ത്രഡിയ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ജാക്കറ്റ് സെല്ലായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണ്ട കേട്ടോ. ഞാനത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദിസ് ആർക്കിഗോണിയ? ആർക്കിഗോണിയ നമ്മൾ റിക്സിയ മുതലെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണിത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാസ്കിനെ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലാസ്കിനെ തല കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ബേസൽ റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്ക് പോലെ. അപ്പോൾ ബേസൽ റൗണ്ട് പോർഷൻ ആൻഡ് എ പ്രൊട്രൂഡഡ് എൻ പോർഷൻ. ബേസൽ പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എ വെൻറ്റർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ബേസൽ റൗണ്ട് പോർഷൻ ആൻഡ് എ നെക്ക്, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്രൂഡഡ് നെക്കാണ്. അതിലെ ഫിഗറിൽ അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് റൗണ്ട് ബോട്ടം ഏരിയ there we can distinguish some modifications. There we can see a foot like region എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലോ ആയിട്ട് ഇത് ജിംനോസ്പോമിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുകയാണ്. അതർവൈസ് സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ആസ് ദ വെൻഡർ റീജിയൻ ഇസ് വിത്ത് മെച്ചുവർഡ് എഗ്, ഒരു എഗ് ഉണ്ടായി വരും. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് ദ നെക്ക് റീജിയൻ ഇസ് വിത്ത് നെക്ക് കനാൽ സെൽസ്. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെച്ചുവർഡ് ദ നെക്ക് കനാൽ സെൽസ് ഡിസൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഫോം എ പാത്ത് or passage. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വെൻട്രൽ കനാൽ സെൽ ആൻഡ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദ എഗ് ഈസ് ഇൻ ദ
venter region, neck region, ഇത് neck region, ventral canal cell ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. That is, it is flask shaped structure, round bottom flask like part is called a venter, and venter is with the two cells, venter canal cell and an egg cell, and the neck region is with the neck canal cells. So when the egg is ready or completely formed, we can see the neck canal cells disintegrates and form a passage. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറായിട്ട് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ടതാണ് സ്ലൈഡിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ ശരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഗർ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവഴി ഇതിനകത്തേക്ക് എന്ത് കയറി വരും? ഇതിൽ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് അകത്തേക്ക് കയറുന്നു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസസ് ദ എഗ്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർവേഴ്സ് വി ക്യാൻ സീ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് മൂന്നാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കണ്ട് പേടിച്ചു പോകണ്ട. ആ എംബ്രിയോ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് റൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നൊരു ഫിഗറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ദ ആന്ത്രിഡിയം of maturity absorbs water and swells due to the increase in pressure within the antheridium. The cover cells split. ആ ഫിഗർ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ. And releasing the anthrozoids in a drop of water. At the same time, the ventral canal cells and the neck canal cells and the neck cells at the top disintegrate, forming an open passage for the anthrozoids to come towards the egg, and eventually one of the anthrozoids fuses with the egg to form the zygote. ഓർക്കുക, ഒറ്റ പ്ലാന്റിലല്ല, ബിക്കോസ് ആന്ത്രിഡിയം ഈസ് പ്രൊട്രാൻഡസ് ആൻഡ് മെച്യൂർസ് ഏർലി. ആ സമയത്ത് അതേ ടെററിസിൽ ഇത് മെച്യൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിയർ ബൈ പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, then and as a result we can see the fusion occurs. So the first zygote cell is formed. It is the first cell of sporophyte. And പിന്നെ എന്താണ് ബാക്കി നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് നോക്കാം. And it formed later on, it undergoes so many divisions. ആ ഡിവിഷനൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. That is, the embryo begins at this 32 celled stage. അതുവരെ നമ്മൾ സൈഗോട്ടിൻ്റെ റെഗുലർ ഡിവിഷൻസ് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. Then like that of the angiospermic plants, there is no, or gymnospermic plants, there is no suspenser. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് +2-നൊക്കെ. സസ്പെൻസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ. Here it is no such suspensor is formed. Hypobasal cell അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു, and it develops into embryo, and from the embryo we can see a new plant is formed എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് നോക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, നിങ്ങളുടെ നോക്കുന്ന വ്യൂവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ സ്പോറോഫിൽസ്. അതായത് നോർമൽ ലീഫിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്. So when it is starting the sexual reproduction, each normal photosynthetic leaf turned into sporophylls, sporangium bearing leaves. Then we can see this cross section. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതാണ്. And then അതിന് spore mother cell and undergo meiosis and forms the spores, and these spores develop into what? This gametophyte or prothallus. Here it is heart shaped, and the structure അതിൽ rhizoids ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. There we can see the male and female reproductive structures, that is antheridium and archegonium. അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അതിന്ന് anthrozoids are liberated and normally fuses with the egg of the archegonia and form the zygote. Zygote develop into എംബ്രിയോ. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗാമറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ അകത്തൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സെപ്പറേറ്റഡ് എംബ്രിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് കാണുന്നത് അവിടെ കേട്ടോ. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദ യങ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഓർ യങ് ടെറിസ് ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തരാം. ഓക്കെ, അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ നെറ്റ് സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ് നടത്താം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്കിലും അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൽക്കാലം ഞാനിത് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് വഴി ചോദിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.